ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 22. Krishna steals the garments of the unmarried gopis. Text 29. நம்ம வந்து பாகவதம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அத்தியாயம் 22 ஸ்லோகம் கிருஷ்ணர் இளங்கோபிகளின் ஆடைகளை திருடுதல் ஸ்லோகம் 29. So please repeat after me. Atha gopaihi parivritah Bhagavan Devaki Sutah Vrindavanat Gatah Duram Charayan Gaha Saha Agrajah अथ गोपै परिवृतो भगवान् देवकी सुतः वृन्दावनात् गतो दूरम् चारयन् गासहाग्रजः अथ गोपै परिवृतो भगवान् देवकी सुतः वृन्दावनात् गतो दूरम् चारयन् गासहाग्रजः अथ गोपैः परिवृतो भगवान् देवकी सुतः वृन्दावनात् गतो दूरम् चारयन् गासहाग्रजः अथ गोपै परिवृतो भगवान् देवकी सुतः वृन्दावनात् गतो दूरम् चारयन् गासहाग्रजः अथ गोपै परिवृतो भगवान् देवकी सुतः वृन्दावनात् गतो दूरम् चारयन् गासहाग्रजः अथ गोपै परिवृतो भगवान् देवकी वृन्दावनात् गतो दूरम् चारयन् गासहाग्रजः अथ गोपै परिवृतो भगवान् देवकी सुतः वृन्दावनात् गतो दूरम् चारयन् गासहाग्रजः अथ गोपै परिवृतो भगवान् देवकी सुतः वृन्दावनात् गतो दूरम् चारयन् गासहाग्रजः अथ some time later அதன் பிறகு गोपैः by the cowherd boys கோபாலர்களின் परिवृतः surrounded சூழப்பட்டு भगवान् the supreme lord பரமபுருஷ பகவான் देवकी सुतः the son of Devaki
தேவகி மைந்தன் Vrindavanat, விருந்தாவனா from Vrindavan. விருந்தாவனத்திலிருந்து Gataha, he went. அவர் சென்றார். Duram, a distance. தூரத்திற்கு. Charayan, grazing. மேய்த்து கொண்டு. Gaha, the cows. பசுக்களை. Saha agrajaha, சஹ அக்ரஜஹா together with his brother Balaram. தமது சகோதரர் பலராமருடன். Translation purport by the disciples of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: some time later, Lord Krishna, the son of Devaki, surrounded by his cowherd friends and accompanied by his elder brother Balaram, went a good distance away from Vrindavan, herding the cows. Purport: having described how Lord Krishna stole the garments of the young gopis, Shukdev Goswami now begins introducing the description of Lord Krishna's blessings upon the wives of some ritualistic brahmanas. மொழிபெயர்ப்பு. சிறு நேரத்திற்கு பிறகு தேவகி மைந்தரான பகவான் கிருஷ்ணர் அவரது சகோதரர் பலராமருடன் சேர்ந்து ஆயர்குல நண்பர்கள் உடன் வர பசுக்களை மேய்த்து கொண்டு பிருந்தாவனத்திலிருந்து வெகு தூரத்திற்கு சென்றார். பொருளுரை: பகவான் கிருஷ்ணர் எவ்வாறு கோபியர்களிடம் ஆடைகளை திருடினார் என்பதை விவரித்து சுகதேவ கோஸ்வாமி இப்பொழுது வைதிக அந்தணர்களின் மனைவியருக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் அருள் புரிந்து வரலாற்றினை கூறப்படு போகிறார். So I'll read the translation again. Some time later, Lord Krishna, the son of Devaki, surrounded by his cowherd friends and accompanied by his elder brother Balaram, went a good distance away from Vrindavan, herding the cows. சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு தேவகி மைந்தரான பகவான் கிருஷ்ணர் அவரது சகோதரர் பலராமருடன் சேர்ந்து ஆயர்குல நண்பர்களுடன் வர பசுக்களை மேய்த்து கொண்டு விருந்தாவனத்திலிருந்து வெகு தூரத்திற்கு சென்றார். So we are continuing the discussion on this chapter where Krishna steals the garments of the gopis. இந்த அத்தியாயம் கிருஷ்ணர் கோபியர்களோட உடைமைகளை திருடுற இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம தொடர்றோம். In last verse, before the end of the last verse, this pastime was unfolded, and now we are going to start a new pastime, discussion of new pastime of Krishna. போன ஸ்லோகம் வரைக்கும் இந்த கோபியர்களோட துணியை திருடுற அந்த லீலை போயிட்டு இருந்தது. இப்போ ஒரு புது ஒரு லீலை ஆரம்பிக்க போகுது. So the starting of this verse is atha. இந்த ஸ்லோகோட முதல்ல நம்ம பார்க்கலாம் அத்தன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு, which indicates the starting of a new pastime. இது அடுத்த ஒரு லீலை வரப்போகுதுன்னு காட்டுறது. And each of the leelas of Krishna are instructive for the devotees and glorify the qualities of Krishna. ஒரு லீலையும் நம்ம பக்தர்களுக்கு ஒரு உபதேசமாக இருக்குது, அப்புறம் பகவானுடைய குணங்களை புகழ்து. So this pastime of Krishna stealing the garments of gopis is widely known. இந்த கிருஷ்ணர் கோபியர்களுடைய உடைமைகளை திருடுறது ரொம்ப அதிகமாக தெரியப்பட்டது. But the confidential message of this pastime is not widely known. அதுக்குள்ள அடங்கிய உபதேசம் யாருக்குமே தெரியாமல் இருக்கு. So this requires knowledge of Krishna, the transcendental position of Krishna and the transcendental position of his devotees. இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பகவானுடைய உன்னதமான தலத்தையும் அவரோட பக்தர்களோட உன்னதமான தலத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறது அவசியம். So what we should understand from this leela, this pastime, is the surrender of the gopis to Krishna. ஸோ இந்த லீலையிலேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா கோபியர்களோட கிருஷ்ணர் மேலான சரணாகதி. And there are other leelas also which we have discussed in the past. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய லீலைகளையும் பார்த்துருக்கோம். So
we had Trinavarta Leela where Trinavarta was killed, and soon after that Krishna showed his universal form within his mouth to Mother Yashoda. முன்னாடி வந்து திருநாவர்த்தலியில் இருந்தது. அது முடிஞ்ச உடனே கிருஷ்ணர் வந்து அவர் வாயில் வந்து உலகம் முழுவதையும் காட்டுறார். So although Krishna is in Vrindavan playing his pastimes, still he instructs his devotees that he is not an ordinary boy but the supreme personality of Godhead through these pastimes. அவர் வந்து விருந்தாவனத்தில் வந்து ஒரு சாதாரண மனிதன போல இருந்தாலும் அவர் வந்து பக்தர்களுக்கு வந்து உபதேசம் பண்ணுறார். அவர் வந்து ஒரு சாதாரண பையன் கிடையாது. அவர் வந்து ஒரு முதல் கடவுள் இந்த லீலைகள் வழியாக காட்டுறார். And in Damodar Leela, when Krishna is bound by Mother Yashoda, there he shows that although he is Bhagavan, which he has already proved before, he still is captured by the love of his devotees. தாமோதர் லீலையை வந்து பகவான் காட்டுறார். அவர் வந்து முழுமுதற் கடவுளாக இருந்தாலும் அவர் வந்து பக்தர்களுடைய அன்புனால கட்டப்படுகிறார். And in other leelas, subsequent leelas like killing of Vatsasura, Bakasura and Aghasura, Krishna gives the guarantee to his devotees that he always protects them. In this case, he protected his surrendered devotees, the Gopas. இதுக்கப்புறம் வந்து வர அத்தியாயங்களை நம்ம பார்க்கலாம். வந்து அகாசுரன் போன்ற அசுரர்களை கொன்ற அந்த லீலைகளில் வந்து அவர் பக்தர்களுக்கு வந்து உத்தரவாதம் கொடுக்கிறார். அவர் வந்து பக்தர்கள் எப்பயுமே காப்பாற்றுகிறார் என்று. In Brahma Vimohan Leela, when Lord Brahma was bewildered, there Krishna proved that he is superior to the demigods, the Devatas. பிரம்ம விமோகன லீலையில் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அவர் தேவர்களோட உச்சமானவர் அப்படின்னு காட்டுறார். In Kaliya Mardhan Leela, where he danced on the hood of the snake Kaliya, he proves that his lotus feet is supremely purifying. ஸோ அவர் வந்து காளிய மர்தன லீலையில் வந்து அவரோட பாதம் வந்து எல்லாத்தையும் தூய்மைப்படுத்துது அப்படின்னு காட்டுறார். And in subsequent Leelas, we will discuss about the wives of the Brahmanas, the Govardhan Leela. In these pastimes, he curbs or he reduces the pride of people who are proud of their qualification. In this case, the Brahmanas, and in Govardhan Leela, the pride of the demigods. இதுக்கப்புறம் வர கோவர்தன லீலையும் பிராமணர்களோட பத்னிகள் பற்றி லீலையும் வந்து அவர் வந்து எப்படி வந்து அவர் கர்வத்தை வந்து நீக்கிறார் அப்படின்னு காட்டுறார். இந்த பிராமணர்களோட பத்னியோட லீலையில் வந்து அவர் எப்படி பிராமணர்களோட கர்வத்தையும் இந்திர லீலையில் வந்து இந்திரத்தோட கர்வத்தையும் நீக்கிறார். So when Krishna performs his pastimes, in one way it's relishable directly, but at the same time it's also instructive about his position and gives guidance or instructions to his devotees as to how they should surrender to the Lord. ஸோ இந்த எல்லா லீலைகளும் பகவானோடது வந்து ஒரு விதத்தில் நம்மளுக்கு சந்தோஷம் ஆனந்தம் கொடுக்குது. இன்னொரு விதத்தில் வந்து அது உபதேசம் கொடுக்குற மாதிரி பக்தர்களை வந்து எப்படி அவர்கிட்ட சரணாகதி பண்ண முடியும்னு காட்டுது. So these pastimes establish initially itself, the first few pastimes itself, specifically when Krishna killed the first demon Putana, that he is not an ordinary boy, he is the supreme Lord, he is Bhagavan himself. பகவானுடைய முதல் லீலைகளே குறிப்பாக அந்த பூத்தனை கொன்ற லீலையே வந்து அவர் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு பையன் கிடையாது, அவர் முழுமுதற் கடவுள்னு காட்டுது. So this context should be established if we have to understand the pastimes of Canto 10. இது நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்கணும். நம்ம வந்து இப்போ இந்த 10வது காண்டம் புரிஞ்சிக்கணும்னா. And without this proper understanding, then Krishna's Leela will just remain relishable stories, but we will not get the purification for which this scripture was compiled by Srila Vyasadeva. ஸோ வந்து இந்த 10வது காண்டத்தில் இது புரிஞ்சிக்கலைன்னா 10வது காண்டத்தில் இருக்கிற லீலைகள்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஆனந்தம் கொடுக்குற கதையாக தான் இருக்கும், ஆனால் தூய்மைப்படுத்தாது. It is also interesting to note that the first word, Atha, is also the first word of the Vedanta Sutra. இந்த Atha வந்து வேதாந்த சூத்திரோட முதல் வார்த்தையும். So Vedanta Sutra is the last work or the second last work compiled by Srila Vyasadeva after he wrote all the Vedic scriptures. எல்லா வேதங்களையும் எழுதினதுக்கு அப்புறம் இந்த வேதாந்த சூத்திரம் அவர் எழுதியிருக்காரு. Veda Anta. Veda means knowledge, and Anta is conclusion of all knowledge.
வேதாந்தம்னா வேதம்னா வேதங்கள், அந்தம்னா எல்லா வேதங்களோட முடிவு சாரம். So Veda is not representing only a religious sect or the scriptures which are followed by Hindus. Veda basically means the knowledge as to how a human being should lead his life. ஸோ வேதம்னா வந்து ஒரு மதம் சார்ந்த ஒரு விஷயம் கிடையாது. வேதம்னா வந்து எப்படி ஒரு மனிதன் அவரோட வாழ்க்கையை வந்து நடத்தணும் அப்படின்னு காட்டுது. And Anta means conclusion. So a human being's activities should lead to a proper conclusion. அந்தம்னா முடிவு. ஸோ மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா காரியங்களும் வந்து இந்த முடிவில் வந்து முடியணும். So Vedanta is not only meant for Hindus, it is for all human beings. ஸோ இந்த வேதாந்தம் வந்து ஹிந்துக்களுக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லா உயிர்வாளிகளுக்கும். And normally it is assumed that when we speak about Puranas, Itihasas, Shastras and so on, that only Brahmanas study and other people should not study. ஸோ பொதுவாக வந்து இந்த புராணங்கள் அதெல்லாம் படிக்கும் போது பிராமணர்கள் மட்டும்தான் அது படிக்கணும், மற்றவங்க படிக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம அது மாதிரி தெரியுது. And a person may not be able to study and understand, but that does not mean that this knowledge is not meant for him. ஸோ இந்த ஒரு மனிதன் வந்து அது புரிஞ்சிக்காமல் இருக்கலாம், ஆனால் வந்து அது அவனுக்கு இல்லைன்னு இல்லை. No, what I'm saying is that he may not be able to read it. He may not be able to read it, but then it is meant for him. Okay. அவரால் வந்து அந்த புராணங்கள் இத்திஹாசம்லாம் படிக்க முடியாதபடிக்கு இருக்கலாம், ஆனால் அதுக்கு வந்து அவர் அந்த புராணங்களோட பயன் அவருக்கு கிடையாது, அதை வந்து அவர் வந்து மனசில் ஏற்றுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸோ and normally people think that Brahmanas should study the Itihasas, Puranas, and other people they also worship different devatas, different demigods, and that understanding they get from their tradition, from their family lineage. பொதுவாக பிராமணர்கள் மட்டும்தான் வேதங்கள் படிப்பாங்க, மற்றவர்களும் வந்து மற்ற தெய்வங்கள்லாம் வழிபடுறாங்க. அதோட ஞானம் அவங்களுக்கு எங்கே கிடைக்குதுன்னா அவங்களோட பாரம்பரியமாக அவங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ பீப்புள் வர்ஷிப் டிஃப்ரெண்ட் டெமிகாட்ஸ். பொதுவாக மக்கள் வந்து மற்ற நிறைய தேவர்களை வழிபடுவாங்க. அண்ட் தேர் ஆர் மெனி லோக்கல் டெய்டிஸ் ஆல்சோ, வில்லேஜ் டெய்டிஸ். நிறைய வந்து கிராம தேவர்களும் இருக்காங்க. And if we ask them why are you worshipping them, their answer is that my father, my grandfather, through family tradition we are worshipping them. அவங்க கிட்ட வந்து நீங்கள் எதுக்கு இந்த விக்கிரகத்தை வழிபடுறீங்கன்னு கேட்டானா அவங்க சொல்லுவாங்க, எங்கள் அப்பா எங்கள் பாட்னர்லாம் இது வழிபட்டாங்க, அதனால் நாங்களும் வழிபடுறோம்னு சொல்கிறோம். But if we tell them that this kind of worship is not sanctioned in Shastra, it will not lead one to the purpose of human life, they will not accept it. இது வந்து சாஸ்திரங்கள் வந்து இது வந்து ஒத்துக்கல, அண்ட் இது வந்து வாழ்க்கையோட குறிக்கோளுக்கு வந்து நம்மளை கொண்டு சேர்க்காது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து இதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க. But tradition, when it has to follow, tradition is established with the basis of Vedic scriptures. ஸோ இந்த பாரம்பரியமான செயல்கள் எல்லாமே வந்து வேதங்களால் வந்து முடிவு செய்யப்படணும். And when this tradition or whatever is being followed by common people in their family or in their villages, if it does not have a shastric basis, then that kind of worship is fruitless. எப்போ வந்து இந்த பொதுவான மக்கள் பண்ணுறதுலாம் வந்து சாஸ்திரோடைய கண்ணோட்டத்தில் இல்லையோ அப்போ வந்து அது வந்து ஒத்துக்கப்படக்கூடாது. So that is why in around 100, 150, 200 years back, there was a set of class of Brahmanas who used to guide all the people in the society. அதனால்தான் வந்து ஒரு 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பிராமணர்கள் வந்து எல்லா ஜனங்களையும் வந்து பார்த்துப்பாங்க. They'll guide them. அவங்கள வந்து வழிகாட்டுவாங்க. So this Brahmanical culture over the period of last 50-100 years have been dismantled, has been destroyed. இந்த பிராமண கலாச்சாரம் வந்து இந்த 200 வருஷமா வந்து சீரழிக்கப்பட்டிருக்கு. So this is due
to the propaganda by the Britishers and others இது and வந்து politicians. இது பிரிட்டிஷர்கள் அப்புறம் மற்ற பொலிட்டிஷியன் அவங்க செய்த செயல்களால். Because according to Vedic scriptures, a Brahmana is qualified, or has the capacity to understand the scriptures and guide people. So the only duty of Brahmana in the society is how he can work for the benefit of people. But then the current understanding with respect to politicians, their understanding of Sanatana Dharma is completely opposite. ஸோ வந்து சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கப்பட்டபடி பிராமணர்கள் வந்து வேதங்களை படித்து அதை புரிஞ்சு மற்றவங்கள வழிகாட்டணும். ஸோ பிராமணர்களோட செயலே வந்து பொதுமக்களோட நன்மைக்காக இதாக செய்யணும். ஆனால் இப்போ வந்து பொலிட்டிஷியன் அவங்கெல்லாம் யோசிக்கிறது வந்து முற்றிலும் வேறு மாதிரி இருக்குது. And the main reason for this is because nobody understands what their purpose of life is, what is their goal of life. இதோட முக்கிய காரணம் என்னதுன்னா வந்து யாருமே வந்து அவரோட உண்மையான குறிக்கோள் என்னதுன்னு புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. Nobody is inclined to know about this, follow the Vedic culture. யாருக்கும் இது வந்து தெரிஞ்சுக்க கூட ஆசை இல்லை, இந்த வேத கலாச்சாரத்தை பின்பற்றணும்னு ஆசை இல்லை. Everybody is inclined only to satisfy his body and try to become happy in this world. எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆசை என்னதுன்னா இந்த உடலை பார்த்துக்கிறது, அப்புறம் இந்த உலகத்தில் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கிறது. So Vedic culture is a refined, it's a pure culture. வேத கலாச்சாரம் வந்து ஒரு தூய கலாச்சாரம். It is not, as we discussed, not based on any religion, but how one should lead one's life. முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வேத கலாச்சாரம் வந்து ஒரு மத சார்ந்த விஷயம் கிடையாது. அது எப்படி வந்து ஒரு மனிதன் வந்து வாழ்க்கையை நடத்தணும்னு சொல்லி கொடுக்குது. But the current society is saturated with not Vedic culture but sex culture. ஸோ இப்போ இந்த நாகரிகம் வந்து வேத கலாச்சாரத்தினால சூழப்பட்டதில்லை, செக்ஸ் கல்ச்சரால் சூழப்பட்டது. So this material world itself is called Maithuna Agraha. ஸோ இந்த உலகமே வந்து மைதுன ஆக்ரஹான்னு சொல்லப்படுது. Where a person is bound to his body by the intense desire to enjoy sex life. ஸோ இந்த உடல் வந்து ரொம்ப அதிகமான செக்ஸ் டிசைர்னால சூழப்பட்டிருக்கு. So because of this, because of intense attachment of a man for a woman or for a woman for a man, because of this intense desire, they are not able to see how they are suffering in this world, and they are only hankering for this kind of happiness. ஸோ வந்து ஒரு ஆணுக்கு வந்து ஒரு பெண் மேலே பற்றும், ஒரு பெண்ணுக்கு ஆண் மேலே பற்றுனால வந்து அவங்கனால வந்து எவ்வளோ இந்த உலகத்தில் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு பார்க்க முடியல. அவங்க வந்து இந்த சந்தோஷத்துக்கு பின்னாடியே சுற்றுறாங்க. This kind of open discussion is normally not made in civilized society. இந்த மாதிரி பேச்சுக்கள்லாம் வந்து ஒரு நாகரிகமான ஒரு இதில் வந்து பேசப்படுறதில்ல. Nobody speaks about it with each other. யாருமே வந்து இது மற்றவங்க கிட்ட பேசுறது கிடையாது இதை பற்றி. But the consciousness of people in general is pervaded by these thoughts. ஆனால் இந்த யோசனையால் தான் வந்து எல்லாரோட உணர்வும் இருக்குது. And this consciousness binds one to this material world. இந்த உணர்வு வந்து ஒருத்தனை வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து கட்டி இருக்கு. So because of that, Vyasdev, when he wrote the Vedic literatures, his purpose was to disentangle or to make people indifferent to this sex life. அதனால வந்து வியாசதேவர் வந்து இந்த வேதங்கள்லாம் எழுதினோட குறிக்கோள் என்னதுன்னா வந்து எல்லாத்தையும் வந்து இந்த செக்ஸ் பந்தத்திலேருந்து விடுபடுறதுக்காக அவர் இது பண்ணுறார். So when we speak about Vedanta, then Vedanta means to get free from all material desires and to know who we are and who is God. ஸோ வேதாந்தம் அப்படின்னா நம்ம யார், கடவுள் யார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் வேதாந்தம். So this is in a very brief, in a small short one line we have discussed this point. அதனால் இது வந்து ரொம்ப சுருக்கமாக நம்ம வந்து இதை தெரிஞ்சிருக்கோம். But to understand it in depth,
we have to read the Shastra as given to us by Srila Prabhupada. ஸோ ஆனால் இதை வந்து முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வந்து நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட புஸ்தகங்கள் படிக்கணும். And even if we are not speaking about transcendental life, according to Vedic culture, a human being is supposed to think or plan for his next life. ஆன்மீக தளத்தில் பார்க்கலனா கூட வேத கலாச்சாரத்தில் வந்து ஒரு மனிதன் அடுத்த வாழ்க்கையை பற்றி அவன் வந்து தயார் செய்யணும். So there is a basic difference between human beings and animals. ஸோ ஒரு அடிப்படையான ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது ஒரு மனிதனுக்கும் ஒரு மிருகத்துக்கும். An animal thinks only about his immediate bodily necessities. ஒரு மனிதன் வந்து அவனோட இருக்கிற உடல் தேவைக்காக, ஒரு மிருகம் வந்து அவனோட உடல் தேவைக்காக யோசிக்கிறான். So animal thinks only about one's immediate bodily necessities, but a human being, he has the capacity or developed consciousness to think about his future. ஆனால் மனிதனுக்கு வந்து உயர் புத்தி இருக்கிறதுனால வந்து அவனுடைய அப்புறமா என்ன நடக்க எதிர்காலத்தை பற்றி அவன் யோசிக்க முடியும். An animal does not plan for future. ஒரு மிருகம் வந்து அவனுக்கு எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்க போகுதுன்னு அவன் தயார் செய்யறதில்லை. It does not accumulate food for tomorrow. அடுத்த நாளுக்காக வந்து உணவை சேகரிக்கிறது இல்லை. As it feels hungry, it starts searching for food. எப்போ அதுக்கு பசிக்குதோ அது வந்து உடனே சாப்பாடுக்காக தேடும். When the desire is there to have sex, it starts searching for a suitable female or a male. எப்போ வந்து பாலுணர்வு பண்ணணும்னு யோசிக்குதோ உடனே வந்து ஒரு நல்ல பொண்ணை அவன் தேடும். Or when it wants to sleep, it just finds a comfortable place wherever it may be and sleeps off. எப்போ வந்து தூங்கணுமோ ஒரு நல்ல இடத்த தேர்ந்து அது நாங்கள் உடனே தூங்கிடும். And throughout its life, it's always trying to defend itself from any harm. வாழ்க்கை முழுவதும் வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையிலிருந்து தன்னை காப்பாற்றிக்கணும்னு யோசிக்குது. But a human being, he plans for the future. ஆனால் வந்து ஒரு மனிதன் வந்து அவனுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி அவன் யோசிக்கிறான். The inclination is always there. எப்பயுமே அந்த யோசனை இருக்கு. A small child, if it doesn't want to study, the parents say, you study this much, then you can play. ஸோ வந்து ஒரு சின்ன குழந்தை படிக்கலைன்னா அப்பா அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க, நீ இவ்வளோ படி அப்புறம் நீ போய் விளாட்லான்னு. So the child is anticipating that it is going to be happy in the future. ஸோ அந்த குழந்தை என்ன யோசிக்குது, நான் வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் அப்படின்னு. Similarly, when it goes to school, the same process continues. இதே வந்து நம்ம எப்போ பள்ளிக்கூடம் போதோ இதே தொடருது. And when children have exams, then the exam is of course a burden for them, but they are anticipating the holidays which are going to come after the exams. ஸோ எப்போ வந்து குழந்தைங்களுக்கு அந்த பரீட்சை வருதோ அப்போ அந்த பரீட்சை அவங்களுக்கு ஒரு தலைவலியாக இருக்கலாம். ஆனால் வந்து அவங்க அதுக்கப்புறம் வர விடுமுறைக்காக அவங்க அது காத்திருக்காங்க. And when the children go to higher classes, 10th, 11th and 12th, they are anticipating the freedom that they are going to get in college. ஸோ அப்புறம் அந்த 10வது 12வதுலாம் படிக்கும் போது அவங்க வந்து காலேஜில் கிடைக்கிற அந்த விடுமுறையை வந்து அவங்க யோசிக்கிறாங்க. They plan for their college life. அதுக்காக அந்த காலேஜ் வாழ்க்கையை பற்றி அவங்க வந்து அதுக்காக தயார் செய்கிறாங்க. And then when they leave college, then they are planning how they can get a job. That's an anxious situation, but how they can get a job and start earning money. ஸோ காலேஜ் முடியும் போது அவங்க வந்து எப்படி வந்து ஜாப் கிடச்சி எப்படி வந்து பணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. And once he gets a job, then gradually, initially, before people used to think about getting married, now they do not want to get married. They only want to have girlfriends or boyfriends. ஜாப் கிடைச்ச உடனே அப்புறமா வந்து முன்னாடிலாம் வந்து இப்போ கல்யாணம் பண்ணோன்னு யோசிப்பாங்க. ஆனால் இப்போலாம் அதை பற்றி யோசிக்கிறது இல்லை. Basically, the anticipation is to have association, free association with the opposite sex. ஆனால் இப்போ என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா ஒரு பொண்ணோட வந்து சங்கம் வேணும்னு. So, this anticipation or planning for the future or anticipating happiness in the future is there in the human psyche. ஸோ இந்த அப்புறமான ஒரு காலத்துக்காக வந்து நம்ம காத்திருக்கிறது அண்ட் அது என்ன நடக்க போகுது அந்த சந்தோஷத்துக்காக காத்துறது வந்து நம்ம மனிதனுக்கு வந்து சுபாவமாக இருக்குது. And if we think about it, then after he gets married, then he's planning for the future. He saves for his wife, for his children's education.
then for medical expenses. So throughout his life, he's always planning for his future. ஸோ கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பசங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் மனைவிக்காக அவன் என்ன பண்ணோம் அது பற்றிலாம் யோசிக்கிறான். ஸோ இது மாதிரி வந்து நம்ம வாழ்க்கை முழுவதும் வந்து என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கும். So but although he plans for his entire life, he does not plan for his death. ஸோ நம்ம வந்து வாழ்க்கை முழுவதும் நம்ம வந்து தயார் செஞ்சாலும் நம்ம வந்து மரண சமயத்திற்கு வந்து தயார் செய்ய மாட்டேங்கிறோம். This is somehow neglected. இது எப்படியோ வந்து தவிர்க்கப்படுது. People do not want to plan for death. மனிதர்களுக்கு வந்து இந்த மரணத்துக்காக தயார் செய்ய வேணாம். A person may plan for health insurance. ஸோ வந்து ஒரு மனிதன் வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்க்காக தயார் செய்கிறான். And throughout his entire life, he may not undergo any severe diseases also. ஆனால் வாழ்க்கை முழுவதும் அவனுக்கு வந்து எந்த வியாதியும் வராமல் கூட இருக்கலாம். He may get small diseases, cold, fever, viral fever, bacterial fever and so on, but he may not undergo very crucial diseases like cancer or stroke and so on. சின்ன சின்ன வியாதி இருக்கலாம், ஆனால் பெரிய ஏதோ கேன்சர் அது போன்ற வியாதிகள்லாம் இருக்காது. Although he plans for it, he plans for the financial security for himself and for his family. ஆனால் அதுக்காக தயார் செஞ்சாலும் அந்த வியாதி இருக்காம கூட இருக்கலாம். But death is a situation which is completely defined, and it is sure to come, as sure as death. ஸோ வந்து மரணம் ஆனால் என்னதுன்னா வந்து அது கண்டிப்பாக வரும். But do a normal person really think about his death or plan for his death? ஆனால் ஒரு சாதாரண மனிதன் வந்து இந்த மரணத்துக்காக தயார் செய்கிறானா? And he is not planning for it, and he is not preparing himself for that, because this knowledge is not given to him. அவன் வந்து இதுக்கு எதுக்கு செய்ய மாட்டேங்கிறானா? அவனுக்கு இந்த ஞானம் இல்லை. And when I am saying him, of course it includes both male as well as female. The knowledge is not given to people in general. அவன்னா எல்லா இருக்கிற எல்லாத்தையும். So Vyasdev's point when he compiled this Vedanta is to educate people on the suffering of death. So death is not a natural process for us. That is why we don't want to experience it. ஸோ வியாசதேவோட குறிக்கோள் என்னதுன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த மரணமுடைய கஷ்டத்தை வந்து காட்டணும். And it's not natural for us. இது வந்து நம்மளுக்கு natural. Yeah, it's natural means that it is not we are not meant to die. We don't want to die, but then still we have to experience death. இது நம்மளோட இயற்கை இல்லை. நம்மளுக்கு வந்து மரணம் வேண்டாம், இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வருது. So that desire or the inclination is there that we want to protect ourselves so that no harm comes to this body, and somehow or other if we can avoid this death, we want to avoid that. எப்படியே இந்த உணர்வு இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து எப்படி முடிஞ்சாலும் இந்த மரணத்தை வந்து நிறுத்தணும்னு. So this should lead to question as to, although I don't want to die, I don't like dying, but still everybody dies and I also have to die. இது வந்து ஒரு கேள்வி உண்டாக்கணும். எனக்கு வந்து மரணம் வேண்டாம், இருந்தாலும் எல்லாருமே சாகுறாங்க, நானும் எதுக்கு சாகணும் அப்படின்னு. So this is why in the first sutra of Vedanta Sutra is Athatho Brahma Jigyasa. அதனால தான் வந்து முதல் வேதாந்த சூத்திரம் என்னதுன்னா அதாத்தோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா. We are discussing about Vedanta Sutra because in the first word here Atha is mentioned by Shukdev Goswami. இங்கே வந்து நம்ம எதுக்கு வேதாந்த சூத்திரம் பற்றி பேசுகிறோன்னா இங்கே முதல் வார்த்தை வந்து அத்தன்னு இருக்குது இந்த ஸ்லோகத்தில். So Athatho Brahma Jigyasa means a person, a human being should start questioning this as to, although he does not want to die, but still he has to die. Why is it so? அதாவது பிரம்ம ஜிக்ஞாசனா வந்து ஒரு மனிதன் கேட்கணும் வந்து எனக்கு சாக வேண்டாம்னா இருந்தாலும் நான் எதுக்கு சாகணும் அப்படின்னு. So this jigyasa means inquisitiveness. ஜிக்ஞாசா அப்படின்னா வந்து கேள்வி கேட்கணும், ஒரு ஆசை. So this inquisitiveness people have for different activities within this material world. இந்த ஆசை வந்து நமக்கு மற்ற வேற காரியங்களுக்கு நம்மகிட்ட இருக்கு. We may have a question whether we will get a good job.
நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஒரு கேள்விக்கு எனக்கு நல்ல ஜாப் கிடைக்குமான்னு, we will get married to a beautiful girl or a qualified man, நான் வந்து ஒரு நல்ல மனிதனோ ஒரு நல்ல புருஷனோ இல்லை மனைவியோ நான் வந்து கல்யாணம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு, whether will I become rich, whether will have my own house, எனக்கு வந்து சொந்த ஒரு வீடு இருக்குமா, நான் வந்து பணம் இருக்குமா அப்படின்னு. like this throughout our life we are always anticipating lots of questions and we are trying to solve or get answers of these questions through our activities. வாழ்க்கை முழுவதும் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய அந்த கேள்விகள் இருக்கு, நம்ம வந்து நம்மளோட காரியங்களால இதுக்கு வந்து நம்ம பதில் கொடுக்க முயற்சிக்கிறோம். So for a good job, for a good wife, if you want to have a good job, then we work for it. ஒரு நல்ல ஜாப் வேணும்னா நம்மளுக்கு அதுக்காக நம்ம வேலை செய்கிறோம். If you want to become rich, then again you have to work, you have to become intelligent, smart. நம்ம வந்து நிறைய காசு வேணும்னா நம்ம ரொம்ப புத்திசாலி ஆகணும். புத்திசாலி ஆகணும். But and similarly, if we have to be respected in society, then we have to act in certain way, we have to develop such qualities. நம்மளுக்கு வந்து இந்த சமுதாயத்தில் வந்து மதிப்பு வேணும்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல குணங்கள்லாம் வந்து சேகரிக்கணும். So these are the different desires a person has, and then he asks questions to fulfill those desires, and then and by his work he fulfills those desires. ஸோ அதனால் வாழ்க்கை முழுவதும் வந்து அவருக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்குது, இந்த கேள்விக்கெல்லாம் வந்து காரியங்களால் பதில் கொடுக்குறோம். So but all these questions are pertinent only to this material world, only to this body. ஸோ இந்த எல்லா கேள்விகளும் வந்து இந்த உடலுக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் வந்து சம்பந்தமானது. So we are inquisitive to know. So if there's a scheme to become rich, then we are inquisitive to know about it. ஸோ ஏதாவது வந்து பணசாலி ஆகணும்னா வந்து அது எப்படி பண்ணணும்னு நம்ம வந்து கேள்வியோடு இருப்போம். If we want to have a good health, then we want to know how we can maintain good health. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து நல்ல உடல்நிலை வேணும்னா அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம யோசிப்போம். And there are different people also who are inquisitive to understand this entire material world. இந்த உலகம் முழுவதையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில பேர் இருக்காங்க. So there are geologists who want to study the earth and find out answers. சில பேர் இருக்காங்க யாருக்கு வந்து இந்த பூமியை பற்றியும் மற்ற விஷயம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு இருக்கு. Then there are scientists who want to know how this world was created. விஞ்ஞானிகள் இருக்காங்க எப்படி வந்து இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டதுன்னு அவங்க யோசிக்கிறாங்க. Engineers, they think how to construct nice buildings. இன்ஜினியரிங் வந்து எப்படி நல்ல ஒரு கட்டடம் கட்டலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. How strong bridges can be made. எப்படி வந்து ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி கட்டலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. So there is a quest for knowledge in human society. ஸோ ஒரு நம்ம ஞானத்திற்காக வந்து நம்ம கேள்வியாக இருக்கு. And when there is a quest, when there is this desire to always progress in knowledge, then it is for the betterment of that person's life or his family's life or his community or the nation. வந்து இந்த ஞானம் பெறுவதற்காக ஆர்வம் வந்து எதுக்குன்னா நம்மளோட முன்னேற்றத்துக்கு இல்லை நம்மளோட உறவினரோட முன்னேற்றத்திற்காக இல்லைனா இந்த கண்ட்ரி இந்த நாடோட முன்னேற்றத்துக்காக இருக்குது. So we are always aspiring for knowledge. நம்ம எப்பயுமே வந்து இந்த ஞானம் பெறுவதற்காக வந்து ஆர்வமாக இருக்கோம். We are always inquisitive to know more and more. அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம ரொம்ப ஆர்வம் கொண்டு வருவோம். But this inquisitiveness is meant only for the personal enjoyment. ஆனால் இந்த ஆர்வம் வந்து நம்மளோட சொந்த நலனுக்காக தான் இருக்குது. So this is fine because the goal is personal enjoyment, but we do not know how to attain a personal enjoyment which is free from this process of death. ஆனால் வந்து இது நல்லதான் நம்மளோட சொந்த நல்லதுக்காக யோசிக்கிறோம். ஆனால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வழி தெரியல எது வந்து மனத்திலிருந்து விடுபட்டு இருக்கு. So all our questions we may get answers for that, but ultimately everything will end with our death. நம்மளுக்கு வந்து இந்த எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் கிடைக்கலாம், ஆனால் எல்லாமே வந்து இந்த மரணத்தோட முடிஞ்சிடும்.
So when Vyasadeva gives this sutra, Athato Brahma Jigyasa, he very clearly specifies that it is not all these different types of questions which we should ask to make ourselves comfortable in this material world, but one should inquire about Brahma or transcendence. வியாசதேவ் வந்து இங்கே சொல்கிறார், நம்ம வந்து இந்த மற்ற எல்லா கேள்வி நம்ம எப்படி வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கலாம்னு கேட்கக்கூடாது. நம்ம எப்படி வந்து பிரம்மா உன்னதமான ஸ்தலத்தில் எப்படி இருக்கணும்னு ஆன்மீக ஸ்தலத்தில் எப்படி இருக்கணும்னு கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் வேதாந்தா. இதுதான் வந்து வேதாந்தம். So when we speak about scriptures, it should lead to this ultimate understanding as to we cannot be happy in this world no matter how many questions we ask. Our question should be related to transcendence, to spiritual matters. ஸோ நான் இதான் சாஸ்திரங்களோட குறிக்கோள் என்ன இருக்கணும்னா வந்து நம்ம எவ்வளோ கேள்வி கேட்டாலும் நம்மளுக்கு இது தேவையில்லாதது நம்ம வந்து பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ the question to ask is to understand who we really are. ஸோ என்ன கேள்வி கேட்குறோன்னு நம்ம யார் அப்படின்னு கேட்கணும். Because we discussed we don't want to die. ஏன்னா நம்ம பேசணும், நம்ம வந்து மரணம் வேண்டாம் நம்மளுக்கு. Still we die. இருந்தாலும் நம்ம சாகுறோம். We are always planning for future. எப்பயுமே வந்து எதிர்காலத்துக்கு வந்து நம்ம தயார் செய்கிறோம். So which means that there is a life after death also. அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு இந்த வாழ்க்கைக்கு அப்புறம் அடுத்த வாழ்க்கை இருக்குது. When a person dies, although the body is there, we normally say that this person has passed away. ஸோ நம்ம வந்து இந்த மரணக்கு அப்புறம் வந்து இந்த உடல் இங்கே இருந்தாலும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் வந்து இந்த மனிதன் வந்து போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறோம். So he left away. When we say, it basically means that inherently we understand that the person is not his body, he has left his body and he has continued his journey. ஸோ நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறத வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம், வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து இந்த உடலில் அவள் வந்து இந்த உடலை விட்டுட்டு இன்னொரு ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்கான் அப்படின்னு. ஸோ we have to understand who we really are. ஸோ நம்ம வந்து உண்மையாக நம்ம யார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். This is the question that one should ask. இந்த கேள்வி தான் வந்து நம்ம ஒருத்தன் கேட்கணும். And if I am in this material world, then why am I not happy although I try to become happy? ஸோ நான் இந்த உலகத்தில் வந்து சந்தோஷமாக இருக்க முயற்சித்தா ஏன் என்னால் இருக்க முடியல? Although I want to do many things, why I am being controlled? As if no, although I may feel that I am independent, but I am controlled by an invisible force. ஸோ நான் சுதந்திரமாக இருக்கணும்னு யோசித்தாலும் ஏன் வந்து கட்டுப்படுத்தப்படுறேன் அப்படின்னு யோசிக்கணும். Because we may try to maintain this body very nicely, but still as diseases come and as we become old, the energy or shakti of the body automatically reduces. நம்ம இந்த உடலை நல்லா பார்த்துக்க முயற்சிக்கிறோம், ஆனால் வந்து வயசாக வந்து நம்ம உடலில் இருக்கிற எல்லா சக்தியும் போயிடுது. Although we may try to become happy, work very hard, but the result may not come. நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமாக ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து அதோட பலன் கிடைக்காம இருக்கலாம். So which means that there is somebody who is controlling me. ஸோ அப்படின்னா வந்து யாரோ நம்மளை கட்டுப்படுத்துகிறாங்க. Although that person is not visible in front of me. நம்ம கண்ணுக்கு அது தெரியாமல் இருக்கலாம். But still control is there. இருந்தாலும் வந்து அந்த கட்டுப்பாடு இருக்கு. So the question should be, who is controlling me? ஆனால் அந்த கேள்வி என்ன இருக்கணும், யார் என்ன கட்டுப்படுத்துறா? And if this material world is a place of misery and I only experience misery here, who created it? இந்த உலகம் வந்து வெறும் கஷ்டங்களால் இருக்குன்னா வந்து யார் இந்த உலகத்தை வந்து படைச்சாங்க? What is the purpose of creating this material world? இந்த உலக படைப்பினால என்ன பயன்? What is my purpose within this material world? நான் வந்து எதுக்கு இந்த உலகத்துக்கு வந்தேன்? What has God? Is there a God and whether God has to do anything with it? ஸோ இதோட சம்பந்தமாக கடவுள் இருக்காரா அப்படின்னு கேள்வி. Can I see him? நான் அவரை பார்க்க முடியுமா? Can I know him? நான் அவரை தெரிஞ்சிக்க முடியுமா? What is his position? Is he different from me or is he the same as me? அவருடைய ஸ்தானம் என்ன? அவர் வந்து என்ன மாதிரியே ஒரு ஜீவராசியா இல்லை அவர் வந்து என்னோட மேலானவர், உச்சமானவரா? Is there a place where God lives where these problems which I am suffering here are not there?
ஏதாவது ஒரு இடம் இருக்கா இதில் வந்து கடவுள் வசிக்கிறார் அண்ட் இந்த கஷ்டங்கள்லாம் அங்கே இல்லை. So these are the questions that one should start asking when he gets this human form of life. ஸோ இந்த மனித பிறவை கிடைச்ச உடனே இந்த கேள்வி தான் வந்து கேட்கப்படணும். So Vyasdev, when he says Athatu Brahma Jigyasa, this is what it means, that one should start asking questions based on his personal experiences in life only. வந்து அந்த அதாத்த பிரம்ம ஜிக்யாசனை வியாசதேவ் சொல்கிறார் வந்து அவரோட பொது அவர் என்ன பார்த்துருக்காரோ அதை பார்த்து அவர் வந்து கேள்வி கேட்கணும். Based on personal experience. See, point is that we understand that within this world we are not happy. ஸோ நமக்கு வந்து தெரியும் இந்த உலகத்தில் நம்ம வந்து சந்தோஷமாக இல்லைன்னு. We want to become happy. ஆனால் நம்மளுக்கு சந்தோஷமாகணும். But we are not happy. ஆனால் நம்ம சந்தோஷமாக இல்லை. So this dichotomy or this difference should lead to these questions. And when Vyasdev says Athatu Brahma Jigyasa, by our personal experience itself, then one should come to ask these questions. ஸோ நம்ம வந்து இந்த இது பார்த்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த கேள்வி வரணும். ஸோ அதனால் வியாசதேவ் என்ன சொல்கிறாருன்னு நம்ம சொந்த உணர்வுனால வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கேள்விகள்லாம் கேட்கணும். So once these questions come up, then one can take up to spiritual life. எப்போ வந்து இந்த கேள்விகள்லாம் வருதோ அப்போ தான் வந்து நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையை ஏற்றுக்க முடியும். So when we are speaking about Vedic culture, people who follow Vedic culture already have these questions. வேத கலாச்சாரம் பின்பற்றவங்களுக்குலாம் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த கேள்விகள்லாம் இருக்கு. And they require answers for it, so they come to a guru and surrender to him. அவங்களுக்கு வந்து இதுக்கெல்லாம் வந்து பதில் வேணும், அதனால அவங்கெல்லாம் வந்து குரு கிட்ட வந்து சரணடைகிறாங்க. But in the modern scenario, nobody follows Vedic culture. ஆனால் வந்து இப்போ நவீன கலாச்சாரத்தில் வந்து யாருக்குமே இந்த கேள்விகள்லாம் இல்லை. They do not follow Vedic culture. அவங்க வேத கலாச்சாரத்தை பின்பற்றதில்லை. And because they do not follow Vedic culture, although they are experiencing all kinds of suffering, this question never comes to their mind. அவங்க வேத கலாச்சாரத்தில் இல்லாததால் வந்து அவங்களுக்கு எல்லா கஷ்டமும் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த கேள்விகள்லாம் வரதில்லை. A false hope is given that one can be happy here. ஒரு தவறான தவறான ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கப்படுது நம்ம இந்த உலகத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கலாம்னு. And because modern society is presenting this understanding, although a person suffers throughout his life, he is always hopeful of attaining some happiness. இந்த நவீன கலாச்சாரம் இது சொல்லிக் கொடுக்கறதுனால வந்து எப்பயுமே ஒரு மனிதன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் அவனுக்கு இந்த நம்பிக்கை இருக்கு, எப்படியாவது வந்து எதிர்காலத்தில் சந்தோஷமாக இருப்பேன்னு. But this is foolishness. ஆனால் இது முட்டாள்தனம். This is madness. இது வந்து பைத்தியக்காரத்தனம். Because nobody throughout the entire history of human life has ever become happy. ஏன்னா வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து இந்த உலக வரலாற்றில் நம்ம பார்க்கலாம் வந்து யாருமே வந்து சந்தோஷமாக இருந்ததில்லை. We may think of some person who was always satisfied with himself. நான் சில பேர் பற்றி யோசிக்கலாம் வந்து அவர் தன்னோட வந்து சந்தோஷமாக இருக்கிறான்னு. We may even think, oh, this person was always happy throughout his entire life. நம்ம யோசிக்கலாம் இந்த ஒரு மனிதன் வந்து அவனோட வாழ்க்கை முழுவதும் சந்தோஷமாக இருந்தான் அப்படின்னு. But did he escape the process of death? ஆனால் வந்து அவன் மரணத்துலேருந்து தப்பிச்சானா? Did he escape the process of old age? ஆனால் வயோதிகத்துலேருந்து அவன் தப்பிச்சானா? Did he never get any diseases? அவனுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையுமே வரலையா? Then how can we say that he was happy? அப்போ நான் எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும் அவன் சந்தோஷமாக இருந்தான்னு? He adjusted his life. அவனுடைய வாழ்க்கையை வந்து மாற்றிக்கிட்டான். He compromised with his life and he accepted the fate. And that is why he somehow was satisfied or felt to us that he is happy. அவன் வந்து இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வந்து பொறுத்துக்கிட்டான், அதனால தான் வந்து அவன் சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. But actually there is no happiness in this material world. ஆனால் உண்மையாக வந்து இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு சந்தோஷமும் இல்லை. And because in this material world this questions, this thought process is not given, that this place is not meant for enjoyment, we do not ask these questions.
I said that because in the modern society, the Vedic culture is not followed, so therefore these questions are not இந்த asked. நவீன இப்போ இந்த உலகத்தில் வந்து இந்த வேத கலாச்சாரம் வந்து பின்பற்றாததுனால இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் நம்ம இருக்கிறது இல்லை. So when we are discussing 10th canto Krishna's pastimes, but still because people in general do not know who they are, do not know who God is, what is their relationship with him, so all discussions start. So we have to tell that you have to ask these questions. ஸோ வந்து இந்த 10வது கண்டம்லாம் படிக்கும் போது நம்ம வந்து யார் இந்த மாதிரி கேட்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது. So it is the duty of those who know to let people know that they are suffering. See, if a person has a disease, we don't have to tell that person that you have a disease and you are suffering. The person automatically knows that. வந்து இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து வியாதி இருக்குன்னா வந்து நம்ம அதை சொல்ல தேவையில்லை. உங்களுக்கு வியாதி இருக்குன்னு அவனுக்கு வந்து தானாகவே தெரியும் அவனுக்கு வியாதி இருக்குன்னு. And அவன் அதனால துன்பப்படுறான், அதனால அவன் வந்து துன்பப்படுத்துறான். But although we are suffering in this material world, we do not understand that we are suffering in this material world. ஆனால் நம்ம இந்த உலகத்தில் கஷ்டப்பட்டாலும் வந்து நம்ம கஷ்டப்படுறோம் நம்ம புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறோம். So therefore this question is required. அதனால தான் வந்து இந்த கேள்வி தேவைப்படுது. This discussion is required. இந்த பேச்சுகள்லாம் தேவைப்படுது. We have to discuss Srimad Bhagavatam for this purpose. அதனால தான் வந்து இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து நம்ம படிக்கணும். And through Srimad Bhagavatam we understand that we are not this body and Krishna is Bhagavan. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் வழியா வந்து நம்ம இந்த உடல்ல கிருஷ்ணர் தான் பகவான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். So in this verse also, Athai Gopai Parivrito, Shukdev Goswami mentions the word Bhagavan and Devaki Sutaha. இந்த ஸ்லோகத்திலையும் வந்து சுக்தேவ் கோஸ்வாமி சொல்றார் பகவான் தேவகி சுதஹான் ரெண்டு வார்த்தை யூஸ் பண்றார். So although Krishna is playing his pastimes, his Leela in Vrindavan, we must understand that this is Bhagavan, this is Krishna, or this is Bhagavan who is playing those pastimes. கிருஷ்ணர் வந்து விருந்தாவனத்தில் லீலைகள் புரிந்தாலும் அவர் பகவான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். So, we have been talking a lot about Athata Brahma Jigyasa, about these different questions. நம்ம நிறைய வந்து அதாத்தோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா மற்ற கேள்விகள் பற்றிலாம் நம்ம வந்து பேசணும். So, these questions are answered entire throughout the Srimad Bhagavatam. இந்த கேள்விகள் எல்லாமே வந்து பாகவதம் முழுவதுமா வந்து பதில் கொடுக்குது. And when one has a full understanding of the basic philosophy, then he can get entrance to these pastimes. பொதுவாக இந்த பொது கேள்விக்கு எப்போ நம்மளுக்கு பதில் கிடைக்குதோ அப்போ வந்து இந்த விருந்தாவன லீலைகளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு அனுமதி கொடுக்கப்படுது. And unless we understand the Siddhanta, the philosophy of Krishna consciousness, then we will not be able to understand this Leela also. இந்த சித்தாந்தம் இதை புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் நம்ம இந்த லீலைகள்லாம் புரிஞ்சிக்க முடியாது. So that is why this discussion, Srimad Bhagavatam is called as the commentary on Vedanta Sutra. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து வேதாந்த சூத்திரையோட விரிவாக்கம்னு சொல்லப்படுது. So we are discussing Vedanta Athata Brahma Jigyasa. Now that inquisitiveness is satisfied by studying Srimad Bhagavatam. அதாவது பிரம்ம ஜிக்ஞாசா அந்த வந்து கேள்வி கேட்கணும் அந்த ஆசை வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறதுனால வந்து பூர்த்தி அடையுது. So by reading Srimad Bhagavatam one gets to know who he is. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறதுனால அவர் யார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். By understanding Srimad Bhagavatam one gets to know who God is. பாகவதம் படிக்கிறதுனால கடவுள் யார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். And through Srimad Bhagavatam one understands what his relationship with God is. And ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறதுனால வந்து அவனுக்கும் கடவுளுக்கும் மத்தியில் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். So people go through education system in their school and colleges. மனிதர்கள் வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து அவர் அந்த படிக்கிறதெல்லாம் படிக்கிறாங்க. But that does not fulfill the purpose of life. ஆனால் அது வந்து வாழ்க்கையோட குறிக்கோளை வந்து பூர்த்தி பண்ணுறது இல்லை. But Srimad Bhagavatam fulfills the purpose of life. ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து இந்த வாழ்க்கையோட குறிக்கோளை பூர்த்தி செய்யுது. Because it takes one from the misery of this material world to the bliss of spiritual world. ஏன்னா வந்து அது இந்த உலகத்தோட கஷ்டத்துலேருந்து நம்ம ஆன்மீகோட சுகத்துக்கு கொண்டு செல்லுது. So this is a big topic. Big topic. இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஞானம். We have scratched only the surface by understanding
that we are suffering in this world. நம்ம வந்து வெறும் ஒரு அடித்தள ஒரு விஷயம் நம்ம அடித்தளத்தில் தான் வந்து புரிஞ்சுக்கோம் வந்து நம்ம இந்த உலகத்தில் கஷ்டப்படுறோன்னு. So once this understanding is there, then one has to get to understand the philosophy of life, philosophy of Srimad Bhagavatam. இது புரிஞ்சக்கப்புறம் வந்து நம்ம பாகவதோட தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கணும். And as we gradually make progress in understanding, then our spiritual position will be revealed to us. ஸோ இந்த ஞானத்தை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க வந்து நம்மளோட உண்மையான நம்மளோட ஸ்வரூபத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். So with this philosophy should also go the devotional process. இந்த தத்துவத்தோட நம்ம வந்து பக்தியும் செய்யணும். Because when we have these questions can be answered only by devotional service. நம்ம எப்போ இந்த கேள்விகளாக இருக்கோ இந்த கேள்விகள்லாம் வந்து பக்தி யோகத்தினால தான் வந்து பதில் கிடைக்கும். Because theoretically we may know who we are and who God is. ஏன்னா வந்து தத்துவபூர்வமாக நம்ம யார் கடவுள் யார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். But unless we understand and cultivate the relationship between us and Bhagavan, we will not be able to come out of this miserable process. நம்ம எப்போ வந்து நம்மளுக்கும் பகவானுக்கு இடையில் வந்து அந்த சம்பந்தத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கிறோமோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த பக்தியை பண்ண முடியாது. அது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து கஷ்டப்படணும். So through these pastimes we are supposed to remember Krishna. இந்த லீலைகள்னால வந்து நம்ம எப்பயுமே கிருஷ்ணரை நினைக்கணும். That established relationship. அதான் வந்து நம்ம சம்பந்தத்தை வந்து உண்டாக்குது. And by understanding this relationship we should start worshipping Krishna. எப்போ வந்து இந்த சம்பந்தத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்போ வந்து நம்ம பகவானை பூஜை செய்ய தொடங்கணும். We should chant his holy names. அவரோட நாமங்கள் உச்சரிக்கணும். By chanting the relationship is established. அந்த நாம உச்சாரணத்தினால வந்து இந்த சம்பந்தம் உண்டாக்கப்படுது. And gradually all material miseries also go away. இதனால வந்து நம்ம எல்லா ஒரு கஷ்டங்களும் போயிடுது. So it is like this, if a person is having a problem in his body and the doctor assures him that after this particular surgery you will become healthy, then he becomes happy or becomes hopeful. ஸோ எப்போ வந்து ஒரு வியாதி இருக்குது, ஒரு வைத்தியர் வந்து ஒரு வைத்தியத்தை வந்து எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரோ அப்போ வந்து அவனுக்கு அந்த அவன் வந்து சந்தோஷமாகறான், எப்படியோ இந்த நம்ம கஷ்டத்துலேருந்து விடுபட போகிறோம் அப்படின்னு. ஒரு ஆப்ரேஷன். See, a doctor when he does operation, okay, and then he tells the patient that after doing this operation you will be free from disease, then the patient he becomes happy or he becomes satisfied. ஒரு வைத்தியர் வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறார், அப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் நீ கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து சந்தோஷமாயிடுவ அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த உடனே வந்து அந்த நோயாளி வந்து சந்தோஷமாகறான், வந்து எப்படியோ வந்து இந்த வியாதியிலேருந்து நான் விடப்பட போகிறேன். So although he has to undergo the process of surgery, but still he knows that he will be healthy in future. அந்த ஆப்ரேஷன் வந்து அவன் வந்து செஞ்சு தான் ஆகணும், இருந்தாலும் வந்து அவனுக்கு தெரியும் அவன் எதிர்காலத்தில் வந்து சந்தோஷமாகுவான். So by performing devotional service, Krishna gives us that assurance that after we are in this world, we are with this body, so old age, disease, death will come, but after this is done, because we are cultivating relationship with Krishna, we are chanting his holy names, our next life will be free from all these miseries. வந்து இந்த பக்தி யோகம் பண்ணுறதுனால கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், உத்தரவாதம் கொடுக்குறார், வந்து இந்த பக்தி யோகம்லாம் பண்ணும்போது இந்த வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம வயோதிகம் மரணம் இருந்தாலும் அடுத்த வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம சந்தோஷமாக எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படின்னு. So that is what we should understand. அதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவசியம். So Bhagavatam class is meant for us to perfect a life, cultivate relationship with Bhagavan. இந்த பாகவதம் வந்து நம்ம எப்படி பகவானோட வந்து நம்ம சம்பந்தம் ஏற்படுத்தலான்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான். So we have to read Srimad Bhagavatam. அதனால நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கணும். We have to understand it. அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். And
whatever is given in Bhagavatam, we have to apply it in our life so that we can cultivate that relationship with Krishna. பாகவதத்தில் கொடுத்துருக்கிறதுலாம் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து அது பண்ணோம். அப்போ தான் வந்து நம்ம கிருஷ்ணரோட அந்த சம்மந்தத்தை வந்து உண்டாக்கலாம். So I'll stop here. Have any questions, comments? கேள்விகள் பதில் கேள்விகள். Okay. Thank you so much. Srimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai.